नमस्कार पिलामाने एसके लर्निंग एकेडमी चैनल को पुणी थरे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाई आजिकार ये नुआ वीडियो को आम स्टार्ट करिबा। आमे विहंग विप्लव विषयटीर दुईटी पार्ट रे तार विषय वस्तु संपर्क रे पढ़ी सारीछे। आज आम पार्ट 3 पढ़िबा पई जाउछे, जोंथिरे कि आमे जानिबा जे हलदी बसंतर दुख एवं असुविधा संपर्क में जानिबा परे कजलपाती मांकड़ पाखक जाई किपरि तार दुष्कर्म संपर्क में से अभियोग रखिथिला एवं ताकू धमक मध्य देइथिला कि तार एपरि काम पई से बनर महाराज को निकट को जीव एवं तांको पाखरे एहाको अभियोग करिवो, किंतु मांकड़ ए कथार आदौ खातिर करिनथिला एवं से प्रत्युत्तर रे कहिथिला जे मो काहाको मध्य डरे नहीं। तेबे आजिर वीडियो आमे जानिबा जे महाराज को दरबार को जाई ए पक्षी माने जेतेबेले मांकड़ विरुद्ध रे अभियोग रखिचंती एहा परे कहानी रे कौन घटना घटुची एवं प्रकृत रे मांकड़ को दंड मिलुची कि न मिलुची, कजलपातीर ए अभियोग द्वारा हलदी बसंत न्याय पाउची कि न पाउची से संपर्क रे आजिर वीडियो रे आमे जानिबा। तेबे डेरी न करी आजिर वीडियो को आमे आरंभ करिबा। राजांक दरबार विराधी वीरवर प्रबल प्रतापी श्री श्री कंटक जीव भल्लुक महाराज सिंहासन उपरे उपवेशन करिसंती। पाखरे आउ गोटे सिंहासन रे बसिचंती प्रधानमंत्री महाशय श्रीजुक्त हिन्नबुद्धि जम्बुक प्रवर, सेनापति श्रीजुक्त तीक्ष्णदंत ब्रुक चतुर्दिगको आरक्त नयन रे दृष्टि निक्षेप करी दरबार रे खड्गहस्ते दृप्त भंगीरे दंडायमान। पारिषद मानक मध्यरे अरण्यर पशु जगतर कोकी कटास गुंडुचिमूषा कुट्रा हरिण और झिंक आदि सरीसृप जगतर अहिराज और गोधी आदि एवं पक्षी जगतर सुआ काकतुआ पारा पेचा और बुलबुल आदि स्व स्व आसन अलंकृत करी राजांक मुह को चाहि बसी अछंती। से बणरे सिंह बाघ और हाथी नथिबारु समस्ते मिलिमिशि भालू को राजा करिसंती। समस्तंकर समर्थन पाई भालू मध्य निरकुंश भावरे शासन कार्य चलाउछि। आज दरबार रे चलीछि मांकड़ विरुद्ध रे मकदमा, तेणु समस्ते उद्ग्रीव होई राजांक राय सुनिबा पई अपेक्षा करिसंती। तेणु बनर महाराज को राजदरबार रे कौन घटना घटुची से संपर्क रे एठारे वर्णना करा जायछि। तेबे एठी हमकु मने रखिबार अछि जे एही जंगलर राजा हेउचंती भल्लुक अर्थात भालू, कारण एही जंगल रे कोनोसी सिंह बाघ एवं हाथी नथिबारु बनर सबु पशुपक्षी मिसी भालुकु राजा बोली मानिछंती। तेणु एठारे भालुकु महाराज बोली वर्णना करा जायछि एवं प्रधानमंत्री हेउचंती जम्बुक प्रवर एवं अन्यान्य पशुपक्षी माने मध्य एही सभारे बसी मांकड़ विरुद्ध रे मकदमा जानिबा पई समस्ते राय सुनिबा पई राजांकर अपेक्षा करिसंती। हलदी बसंत पक्षरे साक्ष्य देउछि गंगोई कोइली कजलपाती और कपत। बुढ़ा मांकड़ सपक्षरे साक्षी देवा पई आसिछंती पाती मांकड़ और शालिया पत्नी। हलदी बसंत पई काऊ ओकिलाती करी प्रमाण करदेला जे मांकड़ दोषी। राजा काऊर जुक्ति को हृदयंगम करी राय देले, हे दुष्ट मांकड़, बिना दोषरे बारंबार हलदी बसंतर बसा भांगिथिबारु तुमे दोषी, तुमको कठिन दंड दियाजिबो। राजांक राय शुणी चढ़ई माने आनंदरे बोबे उठिले, मात्र मांकड़ दुई गोड़े ठिया होई दुई हाथ जोड़ी कहिला, धर्मावतार, आपणकर आदेश शिरोधार्य, मात्र आपण केवल आगकू चाही विचार करिसंती, एबे टिके पछकू चाही विचार करंतु, कारण आग पछकू चाही विचार न कले विचार एकतरफा होई जिबार आशंका अछि। एहा सुनी राजा पछकू चाहिले। सिंहासन पछपटे गोटे विशाल पाचिला पणस थुआ होईछि। ताकू देखी राजांक मन भलीगला। से संगे संगे विचार बदलाई देई राय देले, हे अहंकारी हलदी बसंत, प्रकृतरे तुमे ही दोषी, तुमे ही दंड पाइब। काऊ
ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା କା ନା ନା ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖାମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବଇ ଡେଇଁବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ। ତାକୁ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଭୁଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏକ ପାଚିଲା ପଣସକୁ ଦେଖିଦେଇ ନିଜର ସେ ରାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷୀ ନ କରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଏଠାରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳିଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘରଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘରଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ସେ କହିଲା, ଚିରିଂ 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 କରି ସେ ଶବ୍ଦ କଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ରାଜ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। କା କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚଉଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ତାର ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ ଓ ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସବା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ, ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ। କେଁ କେଁ ଏଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ କରି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ ଓ ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ, ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି ଓ ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେହି ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହା କୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଲୋମସ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ଆମର ଗପଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆମେ ଏ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରେ ଏହା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଅତ୍ୟାଚାର ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଭଲ୍ଲୁକ ନିକଟରେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ରଖିଲେ, ଭଲ୍ଲୁକ ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁଃଖ ବୁଝି ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଦୋଷୀ ରୂପରେ ବିବେଚିତ କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପଣସକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନରେ ଲୋଭ ଆସି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜର
ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାର ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟିକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରଚଟିଆ ନାମକ ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କର କାନ୍ଥର ପଛପଟରେ ଘର କରି ରହିଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପଣସକୁ ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲାଞ୍ଚ ପାଇବା ପରେ ସେ ରାଜା ନିଜର ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷୀ ନକରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟିକୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମୁଡ଼ି ଘାଇଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଜର ଏକତାର ବଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଏଠାରେ ବିଚାର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ କିପରି ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହେଲା ତାହା ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଅଛେ ତେବେ ଆମେ ଏକାଠି ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। ତେବେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଏ ଗଳ୍ପ ଥିଲା ଆମର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଠାରେ ଆମର ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ନମସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।